Hello students, today let us continue chapter surface chemistry. In the last video we discussed about some basic terms in surface chemistry and also adsorption, right? Adsorbate, adsorbent, physisorption, chemisorption, right? So on difference between physisorption and chemisorption, very important for the purpose of examination. Minimum 5 points odirbeku, right? 5 points minimum difference, 5 difference minimum nenpetkoldri. So today let us continue this chapter. So adsorption isotherm, the graphical representation that shows relation between the amount of gas adsorbed on the adsorbent versus the equilibrium pressure of constant temperature is called adsorption isotherm. Adsorption isotherm means a graphical representation. Graphical representation means there is a graph, the plot, this is pressure and this is x by y. X means mass of gas adsorbed, mass of gas adsorbed or amount of gas adsorbed on the adsorbent. ಎಷ್ಟು amount of gas adsorb ಆಗಿದೆ adsorbent ಮೇಲೆ, against ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು or versus equilibrium pressure, against equilibrium pressure, right? So ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ adsorption isotherm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, where the temperature is constant. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಪ್ಲಾಟ್ a graph at 273 Kelvin. ನೋಡ್ರಿ, as the pressure increases, amount of gas adsorbed also increases, right? Pressure increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ adsorption ಕೂಡ increase ಆಗುತ್ತೆ. Mass of gas adsorbed also increases. But ಈ whole experiment ಏನಿರುತ್ತೆ, temperature is 273 Kelvin, temperature is constant. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್. We plot another curve at 244 Kelvin. At 244 Kelvin, we plot another curve, where again we can observe that as the pressure increases, mass of gas adsorbed or amount of gas adsorbed also increases. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಸಲ್, ಒಂದು ವೆಸಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, this is gas molecules. A vessel na ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ and again I will increase the pressure of that vessel. ಆ vessel ಅನ್ನ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಂದ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಅದರ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. then majority of the gas molecules deposits on the charcoal. Majority of the gas molecules deposits on the charcoal ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 195 Kelvin. 195 Kelvin ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. as the pressure increases, mass of gas adsorbed also increases. But one thing, another thing, very important thing, as the pressure goes on decreases, adsorption again increases. ನೋಡಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
as the temperature decreases absorption increases. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಟೋಪ್. Very important definition. Keep it in mind. Note down this definition. Very important. Next, Freundlich absorption isotherm. ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? It states that the amount of gas absorbed per given quantity of adsorbent increases rapidly with pressure. ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The amount of gas absorbed per given quantity of adsorbent increases rapidly with increasing pressure in the beginning. As more and more surface is covered, the rate of adsorption decreases. As more and more surface is covered, the rate of adsorption decreases. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I will take a vessel. ನಾನು ಒಂದು ವೆಸಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, right, more the charcoal or more the surface area, more will be the adsorption. So ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, the amount of gas absorbed per given quantity of adsorbent quantity ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, which means more will be the adsorption. Increases rapidly with pressure. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will increase the pressure. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, increases rapidly with pressure in the beginning. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಿತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ there is no further space for extra gas molecules to deposit. ಈಗ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. there is no space. That's why adsorption, the rate of adsorption decreases. There is no space for extra gas molecules. In the beginning in adsorption ಆಗುತ್ತೆ, more and more surface area is covered. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ represented by using a formula, an equation, that is x by m is equal to k into p to the power 1 by n. Right, note down this equation, very important. ನಿಮಗೆ Freundlich absorption isotherm ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, very important. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, x by m is equal to k into p to the power 1 by n. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x is equal to mass of the gas absorbed. ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ x ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೇರ್ m is equal to mass of the gas, mass of the adsorbent. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೋರ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್
more will be the adsorption. ನಾನು already ಹೇಳಿದೆ. Next, P is nothing but equilibrium pressure. Right? P is nothing but equilibrium pressure. K and N are constants. K ಮತ್ತು N ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now let us apply log on both sides. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ log ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ನೋಡಿ, log ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. log x by m that is equal to log kp to the power 1 by n. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ log mn. log m into n ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ log m into n ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ log m plus log n ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ log ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇದನ್ನ log k plus log p to the power n. ಈ to the power n ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ adsorption from solution phase. Adsorption from solution phase. Solids can absorb solute from solutions also. Nodri, solids can absorb solute from solutions also. Andre solution irutte. Iga suppose sugar solution anta tagolli. Sugar solution ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. when charcoal is shaken with litmus solution, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ litmus solution, red litmus solution, blue litmus solution ಸಿಗುತ್ತೆ. when red litmus or blue litmus solution is introduced or is shaken well with the adsorbent, that is charcoal ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು litmus solution ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ, then all the solute particles deposits on the adsorbent. ಎಲ್ಲ solute particles adsorbent ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and the solution becomes colorless. ಆ colored red litmus or blue litmus solution ಏನಿರುತ್ತೆ, it becomes colorless because all the solute particles present in the litmus solution deposits on the adsorbent. Right? Okay. Second example, charcoal can also adsorb acidic acid solid form ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. acidic acid solution ಅದನ್ನ adsorbent ಜೊತೆ again shake ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ all the solid acidic acid adsorbs on the adsorbent, only solution is left behind. Right, acidic acid ಎಲ್ಲಾನು solid acidic acid adsorbent ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ good examples for the adsorption of solution particles on the solid. Right? Okay. Next, important features of adsorption from solution phase. Right? ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಂತ ನೋಡೋಣ. First important feature is the extent of adsorption decreases with an increase in temperature. Temperature ಏನಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆದಂಗೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, when the surface area increases. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ more will be the adsorption. Surface area kadme itta lesser will be the adsorption. So it depends upon
surface area, right? Adsorption increases with increase in surface area. Next, third point, the extent of adsorption depends on concentration of solute in the solution. Solid particles concentration ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ more will be the adsorption. ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ solid particles ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ lesser will be the adsorption. ಕಡಿಮೆ particles ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So it depends upon concentration. More the concentration, more will be the adsorption. Lesser the concentration of solute particles, lesser will be the adsorption. Next, fourth point, the extent of adsorption depends on nature of adsorbent and adsorbate. Nodri, adara nature mele depend agutte. Extent of adsorption, it depends upon nature of adsorbent and adsorbate. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಲೆಸ್ಸರ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತದ್ದು ಮೋರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ಸರ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಸೊ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ x/m is equal to kc to the power 1/n. x ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ರಿಮೆಂಬರ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ adsorption of solute, remember. So ಅದೇ ತರ m ಕೂಡ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ p ಬಂದಿತ್ತು, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. log x/m is equal to log mn ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, log kc to the power 1/n. ಸೊ ಅದೇ ತರ log mn ಅಂದ್ರೆ log m plus log n ಅಂದ್ರೆ log k plus log c. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಲಿಸನ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. They remove all the gas molecules by using a vacuum pump. Vacuum pump na use ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But still there is some negligible amount of gas, it stays inside the vessel. ಈ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಡೆ negligible amount of gas ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, right? They remove all the gas present inside the vessel, but still some negligible amount of gas, it stays in the vessel, and that can be removed by using adsorbent. So adsorbent na use ಮಾಡಿ remaining small traces of gas molecules ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a high vacuum create ಆಗುತ್ತೆ. Vacuum is nothing but empty space, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್
ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಅದರೊಳಗೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಏರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಆಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಕಲರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆನ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಝೆನಾನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಆಲ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, there are some unwanted impurities in our body. Suppose let us consider any of the bacteria ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆಲ್ ದ unwanted impurities and it makes our body clean, right. ಆ ತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಾತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ these metal particles are surrounded by fine oil. ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಫ್ರಾತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈನಲಿ ಕ್ರೋಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೋಮೆಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಮೋರ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೋಮೆಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕ್ರೋಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ adsorption. So hope you are all very familiar with the name adsorption and we are very familiar with the process of adsorption. So idellella chanaಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, right. Next very important term of surface chemistry ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. So that is catalysis or catalyst ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. What is meant by catalyst? ಏನು catalyst ಅಂದ್ರೆ, listen, the substance which alters the rate of reaction ಅಂದ್ರೆ either it can increase the rate of reaction or it can decrease the rate of reaction. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು catalyst is a substance which can alter the rate of reaction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ which can alter the rate of reaction. ಅದು
ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are mainly two types of catalyst. So ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ catalyst, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ catalyst. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ catalyst or the substance which can alter the rate of reaction, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು catalyst ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ catalyst ಅಂದ್ರೆ listen, which can increase the rate of reaction. ಯಾವ ಒಂದು catalyst rate of reaction ಅನ್ನ increase ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ catalyst ಗೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ catalyst ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Remember, positive catalyst means which can increase the rate of reaction. Please note down all these definitions. It will help you a lot to study all the concepts. Positive catalyst which can increase the rate of reaction. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಕ್ಲೋರೇಟ್ ಇದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೇಟ್ with the help of manganese dioxide, MnO2. ಇಲ್ಲಿ MnO2 is the positive catalyst which increases the rate of reaction and it will help you to get excess of oxygen. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು MnO2 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and it will give you excess of oxygen. That's why we call it positive catalyst. Next, note down that example. Negative catalyst. What is meant by negative catalyst? The catalyst which will decrease the rate of reaction. ಯಾವ catalyst rate of reaction ಅನ್ನ decrease ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ reaction ಗೆ ನಾವು negative catalyst ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Right? The catalyst which decreases the rate of reaction, such catalysts are called negative catalyst. Example, hydrogen perchloride, glycerol. Right, glycerol. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಸೊ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಇದು ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ catalyst. Catalytic promoters are the substance which increases the activity of the catalyst. ನೋಡಿ, catalyst rate of reaction ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್, catalytic promoters ಏನಿದೆ, catalyst ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? catalytic promoters ಏನಿದೆ, it increases the activity of the catalyst. ಈಗ catalyst ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹ್ಯಾಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ by using Haber's process. Haber's process ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಮೋನಿಯಾ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಮೋನಿಯಾ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ acts as promoters. ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, then the activity of the catalyst increases and it gives excess of heat. Right? ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ವಿಚ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅಗೇನ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್.
By using the contact process, we prepare sulfuric acid. ಆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ವೆನಿಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ವೆನಿಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. So this is all about some introduction about catalysis and applications of adsorption. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ there are 3 major terms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಲೈಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಟಲೈಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಲೈಟಿಕ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, catalytic poison which decreases the activity of the